स्टेज पे भी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, तो सभी पेरेंट्स के लिए जो स्टेज पे है, जो स्टेज पे नहीं है, सबके लिए जोरदार। थैंक यू पेरेंट्स सगळ्यांना। आणि मी हे Family is not only an important thing, it is everything. Celebrating the best parents in the world. Thank you.
पाहिलं आपण बरं कसं करतात मुलं त्यांना खून. अभी तक हुए सभी परफॉर्मेंसेस के लिए जोरदार ताली, एक बार जोरदार. आता काय झालंय माहितीये का, काही शरारती मुलांनी आहे ना फोनवर लावलाय रॉंग नंबर. कशी केली त्यांनी गमत बघूया जरा. पप्पाचा ढापून फोन केले 102. पप्पाचा ढापून फोन केले 102. हॅलो हॅलो बोलतोय कोण, हॅलो हॅलो बोलतोय कोण, हॅलो बोलतोय कोण. ए हॅलो
पप्पाचा ढापून फोन केले 102. हॅलो हॅलो बोलतोय कोण? हॅलो हॅलो बोलतोय कोण? हॅलो बोलतोय कोण? हॅलो हॅलो हॅलो. मी तर आहे अट्टल चोर, चंद्राची मी चोरून गोर. मी तर आहे अट्टल चोर, चंद्राची मी चोरून गोर. झालो अंधारात पसार, तारे उरले फक्त 1000. झालो अंधारात पसार, तारे उरले फक्त 1000. तुम्ही कोण? काय तुमचं नाव? बोला झटपट, कुठलं गाव? कसले नाव ने कसलं गाव? रॉंग नंबर लागला राव. मी पप्पाचा डापून फोन केले 102. मी पप्पाचा ढापून फोन केले 102. हॅलो हॅलो बोलतोय कोण? हॅलो हॅलो बोलतोय कोण? हॅलो बोलतोय कोण? हॅलो. ढगामधून बोलतोय बाप्पा, चल चल मारू थोड्या गप्पा. ढगामधून बोलतोय बाप्पा, चल चल मारू थोड्या गप्पा. बाप्पा बोलतोयस तर मग थांब, सगळ्यात आधी एवढं सांग. बाप्पा बोलतोयस तर मग थांब, सगळ्यात आधी एवढं सांग. कालच होता सांगत पप्पा, तिकडे आलेत आमचे आप्पा. कालच होता सांगत पप्पा, तिकडे आलेत आमचे आप्पा. एकतर त्यांना धाडून दे, नाहीतर फोन जोडून दे. एकतर त्यांना धाडून दे, नाहीतर फोन जोडून दे. तुला सांगतो अगदी स्पष्ट, अर्धीच राहिले आमची गोष्ट. तुला सांगतो अगदी स्पष्ट, अर्धीच राहिले आमची गोष्ट. त्यांना म्हणाव येऊन जा, गोष्ट पुरी करून जा. त्यांना म्हणाव येऊन जा, गोष्ट पुरी करून जा. म्हणले होते जाऊ भुर, एकटेच गेले केवढे दूर. म्हणले होते जाऊ भुर, एकटेच गेले केवढे दूर. डिटेल सगळा सांगतो पत्ता, तिकडे पाठव आमचे आप्पा. डिटेल सगळा सांगतो पत्ता, तिकडे पाठव आमचे आप्पा. बाप्पा बाप्पा बोला राव, सांगतो माझं नाव का. कसले नाव नि कसला गाव? रॉंग नंबर लागला राव. Next, I would like to call Prapti to present the annual report of our this academic year. A vision without a task is dream. A task without a vision is drudgery. But a task with a vision can change the world. On behalf of management, staff and students of Apple Preschool, a very good afternoon to our respected guests, all the parents, grandparents and well-wishers who have been a constant source of support and encouragement throughout this journey. Your presence here today signifies the immense value you place on the holistic development of our students. Every academic year is a significant milestone in the history of our school. We are successfully stepping ahead towards the end of the 7th academic year by providing a quality education. Further, in the auspicious occasion, it is my extreme pleasure and special privilege to present before you the annual report of Apple Preschool, the Center of Excellence. The academic session 2023-24 was fun and frolic from the blooming birds of Apple Preschool. Our school was reopened on 12 June. All the teachers decorated the school with the balloons to make the kids feel specially entered at school. The first day of school was followed by Saraswati Puja along with the parents to seek the blessings of God. Every day is a good day. There is something to learn, care and celebrate. They enjoy different activities like toy day celebration, preparing fireless healthy food,
playing with dough and clay, dancing, singing, storytelling, fancy dress, playing in sand, learning from surrounding, sensory games, brain boosting activities, and so on. Color Day. We celebrate one of many colors each month in our school. Colors symbolize many things. On Red Day, students are informed about various aspects of color red, from hazardous symbols to various fruits of red color and emotions of red color related to the heart. Colors also symbolize environment and nature. On Green Day, students are taught the importance of recycling and the conservation of forest. On Blue Day, students are informed about the drastic changes in the climate and the importance of ocean in our lives. We also celebrate White Day, Blue Day, Orange Color Day and Pink Day. All this celebration involves various fun activities and students enjoy coming in themed get-ups and learning new things. Academic activities. Academic activities are conducted throughout the year. Combining activity-based learning is a very important aspect of our curriculum here at Apple Preschool. Students learn more, involve themselves more, and have fun while learning. Activities like copy to copy day and debate competition help students improve their observational skills and grasp and vocalize their thoughts to help understand the power of respectful conversation. Activities such as Toy Day, Mango Day, Rainy Day, Fruit Day, Vegetable Day, Rainbow Day, Animals Day, Phonic Day, etc. It helps ingrain a feeling of sharing and a sense of belonging in the world. Shlok Pathantar is also held every year, helping kids memorize and vocalize. Traditional days. Along with the academic activities, a key part is nurturing a student's mind, is ingraining a deep sense of moral and belief. Various traditional and religious activities are also conducted throughout our academic year. Celebrations like Raksha Bandhan, where little hands tie threads of love and protection. Celebrations like Sri Krishna Janmashtami, where pre-scholars learn about the values of Lord Krishna. Activities like the Ganesh idol making workshop, where kids as well as parents learn about the Lord Ganesha with a playful hands, while exploring creativity and art and culture. Also celebrations like Dandiya celebration, where students wear colorful outfit and celebrate Dandiya through colorful outfits. All of these celebrations are meant as an anchor of values and beliefs we hold very near and dear to our hearts. Place visits. Throughout the year, we also take students to visit various places outside our school campus. For them to learn how our society functions, from hospital visit where kids learn about health and celebrate Doctor's Day, as well as to visit the various fruit and vegetable markets to learn the process of trade and procurement of goods and services. From going on a picnic this year to Naturals Field, where students had an entire day of fun in nature and having various fun games and things to play with. To various garden and temple visit, students have fun and enjoy on this occasion. Parents' involvement. In our curriculum, various activities also takes place while having an active involvement of parents. Activities like copy to copy activity, mama and baby concept day, where kids observe and try and imitate their parents. Awareness programs and workshops for parents. Special occasions. Various special occasions are conducted which deserve their special mentions. Days like Republic Day, Independence Day and Gandhi Jayanti encourage a feeling of national pride in our hearts. Celebrations like Diwali celebration, Ashadi Ekadashi and Christmas celebration also deserve a special mention. Various workshops were also conducted throughout the year. This included mobile addiction workshop, parent orientation and teacher training workshop are conducted at a various occasions throughout the year. Recently, we also conducted sports day, prize distribution and Ram Lalla Pran Pratishtha celebration. Special assembly. We also conduct various activities on daily basis, and one of them is a special assembly we have every day, where students pray and learn Sanskrit shloks. They perform PT, lazim, skipping, rolling. They enjoyed warm-up songs. Teachers training workshop. Teachers are also learners. Staying updated is the key to success in any field, especially in education.
Our teachers constantly strive to stay updated by attending workshops and various training programs. Our teachers also attended workshop conducted by Jolly Phonic Trainer to enhance their skills. Alone, we can do so little. Together, we can do so much. In Apple Preschool, we believe that every individual has a lot of potential which can help accomplish wonders. That is why it is fair to say that we thus believe that the future of the world starts here. Thank you. Thank you, Prapti. Now I would like to call upon the stage our today's chief guest, Mr. Prabhanjan Kulkarni sir, to say a few words. अरे का करते सुधारा करना उनके सामने करते उल्टी का करने सुधारा उल्टी करते एकदा आपण सगळ्यांनी खूप टाळ्या वाजवल्यात, पण तरी एकदा सगळ्यांसाठी, सगळ्या शिक्षकांसाठी, मुलांसाठी एक जोरदार टाळ्या वाजवा. यस मैम बोलिए. आदरणीय काजी आजोबा, आई, उपस्थित सगळे शिक्षक, पालक आणि माझे सगळे बाल मित्रमैत्रिणी, आतापर्यंत कसला सुंदर परफॉर्मन्स झालेत सगळे, हो ना? आणि हे बघत असताना मला माझ्या शाळेतले दिवस आठवले. म्हणजे मी बालवाडीपासून ते अगदी 10वी पर्यंत शाळेत दर गॅदरिंगला किंवा बालराज्य नाट्यस्पर्धा असेल याच्यामध्ये सक्रिय सहभाग केला. मग तो स्टेजवर असेल किंवा स्टेजच्या मागे नेपथ्य वगैरे किंवा लाईट सिस्टीम याच्यामध्ये पण तो होता. त्यामुळे या परफॉर्मन्सच्या मागे शिक्षकांची, त्यानंतर शिक्षकांची मेहनत, त्यानंतर पालकांची मेहनत आणि मुलांमधला उत्साह हे मला चांगलं माहिती आहे. आणि त्यासोबतच जेव्हा चीफ गेस्ट मध्येच येऊन बोलायला लागतात तेव्हा येणारा प्रचंड कंटाळा हे सुद्धा मला माहिती आहे. त्यामुळे मी अगदी थोडक्यात बोलणार आहे. काही दिवसांपूर्वी योगिता मॅडम घरी आल्या होत्या आणि त्यांनी आज तू चीफ गेस्ट म्हणून ये असं आमंत्रण दिलं. तर ते जेव्हा त्यांनी सांगितलं तेव्हाच माझ्या मनामध्ये एक गोष्ट आठवली आणि ती अगदी सुरुवातीलाच पहिलाच परफॉर्मन्स होता. ती म्हणजे गणपती आणि कार्तिकेयाची गोष्ट. त्या गोष्टीच्या मागे एक असा आपण विचार करू शकतो की अगदी वैदिक काळापासनं आपल्या संस्कृतीमध्ये मातृपितृ देवो भव हे रुजवलं गेलं आहे. मग नेमका याचा उगम कुठे असा मी त्याच्यावर विचार करत होतो. तर मला सापडलं की तैत्तरीय नावाचं उपनिषद आहे आणि त्या उपनिषदांमध्ये हा श्लोक आहे. तो पूर्ण श्लोक असा आहे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथी देवो भव. हे 4 त्याच्यात अशा प्रकारे मेन्शन केलेले आहेत. याच्याशिवाय त्यात मग मोरल्स, इथिक्स याच्याबद्दलही माहिती आहे. आणि हे उपनिषद गुरुकुल पद्धतीमध्ये जेव्हा एखादा विद्यार्थी जायचा तर त्याच्यात सर्वात पहिले हे उपनिषद त्यांना शिकवले जायचे. त्यामुळे अगदी जे पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट आपण ज्याला म्हणतो ते त्या मुलाचं डेव्हलपमेंट व्हायचं. आणि तसं आपण जर का आपल्या भारतीय संस्कृतीत पाहिलं तर अगदी अभिमन्यू पासून, म्हणजे अभिमन्यू आईच्या पोटात असताना त्याने चक्रव्यूह कसं भेदायचं हे तो शिकला होता. त्यासोबतच शिवाजी महाराज, यावर्षी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 350वा राज्याभिषेक सोहळा आहे. तर शिवाजी महाराजांच्या वडिलांचं म्हणजे शहाजी राजांचं हे स्वप्न होतं की स्वराज्य उभं करायचं. आणि ते स्वप्न, त्या स्वप्नाचं महत्त्व काय हे जिजाऊंनी शिवाजी महाराजांना समजावून सांगितलं. त्याबद्दलचे त्यांचे संस्कार केले आणि त्यानंतर शिवाजी महाराजांनी पूर्ण स्वराज्य उभं केलं. तर असे अनेक उदाहरणं आपल्याला आपल्या संस्कृतीमध्ये, आपल्या इतिहासात सापडतील. अगदी थोडं बोलायचं तर शेवट मी एका उदाहरणाने करतो. एक छोटं कुटुंब असतं, एक मुलगी, आई आणि वडील. त्यांच्या कामाच्या निमित्ताने वडील हे घराच्या बाहेर असतात, दुसऱ्या गावाला असतात आणि आठवड्यातनं एकदा वगैरे असे ते किंवा काही फेस्टिवल्सला असे ते घरी येत असतात. आणि त्यामुळे स्वाभाविकपणे आई जी आहे ती त्या मुलीचं सगळं जे आवरून देणं आहे, रोजचं सकाळचं आवरून देणं, शाळेत पाठवणं, शाळेत घेऊन जाणं किंवा वापस घेऊन येणं, स्वयंपाक करणं, हे सगळं करत असते.
आणि प्रचंड कामाचा लोड. एकदा एक काका येतात त्यांच्या घरी आणि ते सहज गप्पा मारताना त्या मुलीला विचारतात, तुझं आवडतं कोण, आई की बाबा? तर मुलगी म्हणते, मला आवडतात बाबा. तर सगळं जातं, मग काका ते जातात, घरी जातात, बाहेर जातात. तर मग आई एकदम चिडून तिला विचारते, काय ग, मी तुझं सगळं तयारी करून देते, रोज तुला शाळेत नेऊन सोडते, घरी आणून सोडते, रोज तुझ्यासोबत असते, आणि तरी तुला बाबा कसे आवडतात? तर ती मुलगी अशी शांतपणे म्हणते, आई तू सगळे हे करते हे मान्य, पण तू मला खूप रागवते पण. आणि मला जेव्हा काही सांगायचं असतं तेव्हा तू तुझा एकतर तू थकलेली असते, तू मोबाईल वगैरे बघत असते किंवा आराम करत असते. पण बाबा जेव्हा येतात तेव्हा ते मी जे काही सांगते ते खूप शांतपणे ऐकून घेतात, माझ्यासोबत खेळतात. तर त्यामुळे मला बाबा आवडतात. आता मी तुमच्या सगळ्यांपेक्षा तसा बराच लहान आहे आणि माझी काही पात्रता नाही कोणाला काही मार्गदर्शन करण्याची, पण एक मुलगा म्हणून मी एवढं नक्की सांगू शकतो की म्हणजे हे मला खूप उशिरा समजलं. मी भारताच्या बाहेर जर्मनीत शिकायला गेलो तेव्हा हे लक्षात आलं की आई बाबा तर रोज भेटतात, पण त्यांच्यासोबत त्यामुळे त्याचं एक महत्त्व तसं जाणवत नाही रोजच्या याच्यात. पण जेव्हा आपण दूर जातो तेव्हा समजतं की आई बाबांचं महत्त्व काय आहे. आणि मला खात्री आहे की तुम्ही सगळे तो क्वालिटी टाइम जो आहे तो देता, आणि मला पण अभिमान वाटतो की माझ्या आई बाबांनी तो क्वालिटी टाइम मला दिला. तर आता मला माहिती आहे की पुढे अजून परफॉर्मन्सेस आहेत, त्यामुळे मी आटोपता घेतो. मला इथे बोलवलं याबद्दल संस्थेचे आभार आणि धन्यवाद. Thank you, sir. I would like to call Mr. Oak Kaka to motivate us and guide us. कार्यक्रमामध्ये आता प्रभांजन सरांनी सांगितलं तसं मध्येच कोणतरी उपटलेला म्हातारा बुवा हा काय बोलणार आणि आम्ही काय ऐकणार. परंतु आता जे काही परफॉर्मन्स सगळे आपण बघितले त्याच्यामध्ये त्या मॅडमने मला सांगितलं तुम्हाला 2 शब्द बोलायचे. तर मी त्यांना काय म्हटलं, कसलं नाव कसलं गाव, रॉंग नंबर लागला राव. अहो चुकीच्या माणसाला इथे येऊन उभं केल्यानंतर तो काय बोलणार. पण मी फक्त माझ्या लहानपणच्या 2 गोष्टी फक्त सांगणार आहे. एका गीतातनं सांगतोय आणि तेवढं बोलून मी थांबणार आहे. एक लहानपणी आम्हाला एका शिक्षकाने, हिंदी शिक्षकाने गीत शिकवलं होतं. ते गीत असं होतं, आणि आजचा जो दिवस आहे त्याच्यामध्ये म्हटलं आहे मातृदेवो पितृदेवो भव, याच्याशी निगडीत असं गीत आहे. पूजन करो तुम मात पिता का, पूजन करो तुम मात पिता का, जिसने तुमको जन्म दिया है, जिसने तुमको जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, पूजन करो तुम मात पिता का. काका, आता कार्यक्रमाची सुरुवात पुनर्रचना करूया आपण. स्टेजवरती मी आता नेक्स्ट बोलवतो शलिका. तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव सर्वदेव. असं म्हणणारी आपली संस्कृती आहे. परंतु आता जी प्ले ग्रुपची मुलं येणार आहे त्यांच्या मनात काही वेगळंच आहे. पाहूया मग या मुलांच्या मनामध्ये काय ते.
परत एकदा जोरदार. सगळ्यांनी खूप मेहनत केली, सगळे एकदम छान परफॉर्मन्स देतात, सगळ्यांसाठी जोरदार. शलिका. नमस्कार, माझं नाव आहे शलिका ललित देशमुख. आज मी तुमच्या सगळ्यांसमोर रामलल्लाची एक भजन म्हणणार आहे. मेरी झोपड़ी के भाग आज खुली जाएंगे, राम आएंगे. मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे. राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे. राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे. मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे. राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी. दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी. मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे. मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे. मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे. राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी. मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी. मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे. मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे. मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी. माखन मिश्री मैं तो राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं तो राम को खिलाऊंगी. प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम आएंगे, श्याम आएंगे. मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे. थैंक यू. You are the dad to our family, to our and what? Thank you. हॅलो. एक इम्पॉर्टंट नोटीस है. चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा मेरे
कहलाता है। दुनिया में आते जाते वो प्यार लुटाता है। सागर ने पूछा नैया से, नैया ने पूछा कि मैया से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। पापा तेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? तेरे पापा। तेरे पापा। नहीं फैक्स, नहीं ज़ेरो, नहीं एलेक्स या कंप्यूटर की कॉपी। नहीं फैक्स, नहीं ज़ेरो, नहीं एलेक्स या कंप्यूटर की कॉपी। मैं तो मेरे पापा की कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी। और नहीं फैक्स, नहीं ज़ेरो, नहीं एलेक्स या कंप्यूटर की कॉपी। अरे मैं तो मेरे पापा की कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी। और नहीं फैक्स, नहीं ज़ेरो, नहीं एलेक्स या कंप्यूटर की कॉपी। आज मी तुमच्या सगळ्यांसमोर आई बाबांचं कविता म्हणणार आहे. ती माझ्या तिळवाट्याने लिहिली आहे. आई वडिलांचा सहवास नित्य हवा हवासा, सहवासात घडतात त्यांच्या संस्कारित मूर्ती. आईचे बोट पकडून करतो श्री गणेशा शिक्षणाचा. बाबाची थाप पडताच पाठीवरी, येतो करता सामना संकटांशी. म्हणूनच गायले अनेकांनी मातृपितृ देवो भव अशी महती. राहावे कायम गुणारच मातृपितृ देवतांच्या. छत्र असते ज्यांना ज्यांना आई बाबांची आपुलकीचे, तेच असतात खरे श्रीमंत आणि नशीबवान जगती. थँक्यू. नेक्स्ट परफॉर्मन्ससाठी सगळ्यांनी टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करूया. नेक्स्ट सगळ्यांनी. मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो
पर मैं सहम जाता हूँ माँ, चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। नास्ति मातृसमा छाया, नास्ति मातृसमा प्रभा। माता के समान कोई छाया नहीं, माता के समान कोई सहारा नहीं, माता के समान कोई लक्ष्य नहीं, माता के समान कोई प्रिय चीज। There is no shade like mother, no sort like, no security like mother, no other air game for shelter. Thank you. तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पन्नों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला।
की आतापर्यंत जे झालेले सगळे परफॉर्मन्सेस आपल्याला खूप आवडले असतील आणि सगळे एकदम जोरदार आहे, एकदम जोरदार. आणि आपल्या आजच्या दिवसाच्या शेवटच्या परफॉर्मन्सला आपण एकदम जोरदार लाईनने स्वागत करूया, जोरदार. थाम के उंगली चलना सिखाया, राह में गिर के संभलना सिखाया. थाम के उंगली चलना सिखाया, राह में गिर के संभलना सिखाया. नाम दिया पहचान हमें दी, हम जोड़े तो उड़ान हमें दी. सपनों का जहान है पापा, मेरा आसमान है पापा, मेरा आसमान है पापा. मैं रोऊं तो मुझे हंसा के खुशियों से भर देते हैं. मेरे आंसू हाथ में लेके पापा जुगनू कर देते हैं. रहते हैं नींदों में छुप के, पापा मुझ में सोते हैं. मैं भी नहीं होती हूँ जब तो पापा मुझ में होते हैं. पापा जैसा कोई नहीं है, नहीं है वैसा कोई नहीं है. खुशियों का जहान है पापा, मेरा आसमान है पापा, मेरा आसमान है पापा, मेरा आसमान है पापा. खरंच खूपच छान प्रोग्राम आतापर्यंत आपला झाला. तर मी रिक्वेस्ट करतो हात दुखेपर्यंत वाजवा, टाळ्या थांबू नका, वाजवा तुम्हाला, वाजवा तुम्हाला. सगळ्यांसाठी एकदम जोरदार टाळ्या, सगळ्यांसाठी. As we reach the end of our program, we hope this gathering has strengthened the bond between our school community and the incredible parents who make it thrive. Remember, you are the architects of your children's dreams, their source of strength and their guiding light. Continue to shower them with love, encouragement and unwavering support. Now, I would like to call Shreya to propose a vote of thanks. On behalf of the management, staff and students of Apple Preschool, I would like to extend a heartfelt vote of thanks. I would like to begin by thanking our chief guest, Mr. Prabhanjan Kulkarni sir, our guest of honor, Seematai Kulkarni ma'am, and respected Okaji Azoba for gracing us with their presence today. I would also like to thank all the dignitaries for their continued support toward us. I thank our mentor, Mrs. Archana Patil ma'am, for their valuable guidance, constant support and encouragement. I would also like to thank all our dedicated staff for their hard work in making this event special one for all of us. A special thanks to the sound, stage and lighting crew for their punctual work. A special thanks to the Rameshwari Deshmukh ma'am for choreographing such a wonderful performances.
our director, Mrs. Yogita Patel ma'am, for keeping everything in line and on time. I would also like to thank you, all the wonderful parents, grandparents, and everybody else who is present here. Today for your constant support and valued input in making this event special for everyone. Thank you very much all of you. Hope you have wonderful day. Thank you. Now I would like to call upon the stage everybody, every student, every parents, not parents, every teacher, and I would also like to request everybody to stand up on their seats for national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे तव जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 थैंक यू बोलना है थैंक यू building a bright future for your children. Until next year, may love and laughter continue to fill our hopes and hearts. Thank you very much.